مستقل باشندہ ہے، اگر وہ گاؤں کی رضامندی سے یا تو گاؤں والے اکٹھے ہو گئے یا گاؤں کے ایک آدمی کو بولیں کہ یہ جناب یہ 20 کنال زمین جو ہے بیرن ہے ہمارے گاؤں کی، بیرون لائن ہے ہماری، اس میں یہ آدمی جو ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ اس کے اوپر کھیتی باڑی کرے، میں خود جاؤں گا. فقیر آپ کو اداب کہتا ہوں، دل کا امیری کو نواب کہتا ہوں، اپنا خواہش کو کباب کرتا ہوں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہے عشق یہ گلستاں ہمارا. اب تمام دیش واسیوں کو نیا سال مبارک، بالخصوص لداخ ہمالیان ریجن کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو لوسار مبارک. دونوں ایک ساتھ ہم آپ کو مبارکباد کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں. ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسا ایک 3 تحفہ بھی لے کے آئے ہیں بالخصوص لداخ کے لوگوں کو. وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ کوئی ایسا چیز نہیں جو آپ کو ہم لا کر دے دیں، لیکن وہ تحفہ ہے ہم اور آپ کا مستقبل، اپنے بچوں کے لیے، اپنا لداخ کے لیے، اپنے آنے والے زندگیوں کے لیے 3 تحفہ. تو ہم ہر وقت ہم یہی کہتے ہیں، جب تک خود سچ رہے، ہمارے لیے عید ہے، ہمارے لیے خوشی ہے. ہم سب جانتے ہیں آپ مجھے خوش رکھو گے تو میں آپ کو خوش رکھیں گے، آپ مجھے تکلیف پہنچاؤ گے تو میں آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ آپ خوش رہ پاؤں گے نہ ہم خوش رہ پائے گا. تو اسی طریقے سے یہ لوسار ہو، نیا سال ہو، اس میں ہم مبارکباد دینے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایک ہی دن تک محدود رہتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نئے سال اور یہ لوسار ہمارے لیے یہی دن سال بھر چلتے رہے. سال بھر چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کیا کرو، کام کرو، اچھے کام کرو، سچ بولو. بولنے والا تو ہزاروں آتا ہے، لیکن میں کہتے ہیں، میں کسی کو، ہم جیسے ان پڑھ آدمی، آپ کو بولنے والا کون ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں، خود کام کرو دوسرے کو دکھاؤ، خود محنت کرو دوسروں کو دکھاؤ، خود صبوری کرو دوسروں کو دکھاؤ. میں سمجھتے ہیں تب ہمیں خوشی آنے میں، پیار محبت بڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگیں گے. جیسے کہ میں خود محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں. ہمارا اس گھر کے اندر، جھونپڑی کے اندر، عمر عبداللہ سے لے کر رام مادھو جی سے لے کر بڑے بڑے ہستی آتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، خوش ہو کے چلا جاتے ہیں. لیکن یقین کرو آج تک ہم نے کسی سے 1 پیسہ نہیں مانگا. کیوں نہیں مانگا؟ اگر کچھ مانگا تو پھر ہمیں ان کے پیچھے دوڑنے کی ہمیں عادت پڑ جائے گی، پھر ہم پیچھے پیچھے دوڑتے رہیں گے، اپنا کام سے محروم ہو جائیں گے. دوسرا، محنت کا پھل تو اپنا ہاتھ سے کرنے والوں کو محنت کہتے ہیں. لیکن دوسرا، لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہے، وہ ایک کام کرتے ہیں، 100 بار ایڈورٹائز کراتے ہیں. تو اس کے بعد بڑے بڑے NGO، بڑے بڑے کام کرنے والے، بڑے بڑے سرکار کا مطلب غریب کا خدمت کرنے والے، دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یا کہیں سے چندہ کے لیے جا کے بولتے ہیں میں اسکول چلا رہا ہوں، کوئی کہتے ہیں میں یہ ادارہ چلا رہا ہوں، چندے کے لیے جاتے ہیں، یا کہیں کہیں ایسے کچھ کر کے لاتے ہیں. لیکن نہ ہم کسی سے چندہ مانگتے ہیں، نہ ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں، ہم اپنا ہی ہاتھ سے، بلکہ میرے بیٹا بیٹی، میرے کسی کا ہاتھ نہیں، ان سے ہم کام کراتے نہیں ہیں. مثلا جب پھولوں میں پانی بھی ڈالنا ہو تو بچہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں کہتے ہیں بیٹا تم آج ڈالو گے، کل تم کہیں چلا جاؤ گے، پھر کون ڈالو گے، مجھے خود کرنے دو. تو یہ دوسرا، میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم دین کو کہیں ادھر ادھر جا کے، کبھی کبھار گھر کا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو میں شام کو سوچتا ہوں یار آج کے لیے میرا کھانا میرے لیے حلال نہیں ہے، میں کچھ کرنا پڑے گا. رات کو بھی جا کے میں اپنا کھانے کے حساب سے میں کام کرتا ہوں. یہ میری اپنی سوچ. دوسرا، میں بولنے والی سوچ، میں آپ لوگوں کا اثر اچھا لگتا ہے، کبھی ہم نے آپ کو سبسکرائب کے لیے، یہ وہ کے لیے کبھی نہیں کہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑتا ہوں. آج 8,500 سے زیادہ بغیر بولی ہوئی سبسکرائبر ہو گیا. تو اب میں بھی تھوڑا سا کھول کے بولنے کی ضرورت پڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے زبان کاٹو، یعنی چوری کرنے والوں کے لیے ہاتھ کاٹو. اس سے زیادہ بڑی درد کیا ہوگی، کتنا سزا ہوگی، اس سے بہتر سزا ہے موت بہتر. لیکن وہ کیوں؟
क्योंकि झूठ और चोरी छुपी का काम इतना मतलब गलत चीज़ है कि कहाँ कहाँ हमारा गलतियाँ हो रहे हैं। लेकिन आज प्यार मोहब्बत की बातें करने का दिन है, इसलिए आज मैं अच्छे अच्छे बातें बोलने का आपका सामने बोलने का कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि मैं अपने दिल की बात करते हैं, मैं हर वक्त कहते हैं जब हम खुदा से डरते हैं तो खुदा के बंदों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो खुदा से नहीं डरता है तब वो खुदा के बंदों से डरने की ज़रूरत पड़ेगा, कोर्ट कचहरी पुलिस से, क्योंकि गलत काम उसने किया तो बंदों से डरना पड़ेगी। ये मैं सोच रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देते हैं, हमारे यहाँ पर कोई पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान दुश्मन बोलने से हम सब सुनते हैं। कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, दो भाई था अलग हुआ है। तो जैसे कि 2014-15 में मैं पाकिस्तान गया, जाने के बाद पूछते थे लोग, भाई आपका देश में क्या है और हमसे हमारा और आप में क्या फ़र्क है। मैं एक लफ्ज़ कहता था, अरे भाई साहब देखो, दोनों भाई है, दोनों एक ही जगह के लोग हैं, सब सेम है। लेकिन इतना मैंने फ़र्क देखा, हमारे यहाँ पर भी गलत लोग हैं, जीत हमारा देश में अच्छे लोगों के है, उनको सज़ा मिलता है या उनको गलत करने में डरता है। लेकिन बदकिस्मती से आपका देश में जीत बुरे लोगों का है, गलत करने में फ़ख्र समझते हैं। तो फिर पाकिस्तान के लोग खुद ताली बजाते थे। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल अपना मेहनत के बगैर हम कुछ न खाऊं तो फिर क्या सुधारने में कोई टाइम नहीं। फिर हमारे लिए साल भर हमें नए साल जैसा लगेंगे, साल भर हमारे लिए लोसार जैसा लगेंगे। तो अब रहा हम आपको 3 अच्छे पैगाम का तरफ लेके चलते हैं। आप भी खुद आप अपना ज़बानी आप सुन सकते हैं। तो एडवाइज़र एलजी डॉक्टर पवन कुतवाल साहब को मैं सलूट मारते हैं, क्योंकि तो आप तो जीएसटी पे करते हो ना, तो ये उन सब के पैसों से सरकार के खजाने में पैसा जाता है, जहां से हम ये खर्चते हैं, लोगों की सड़कें बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, टूरिस्ट के प्लेसेस बनाते हैं, नई सिटीज बनाते हैं। तो अब वो किसी का टैक्स से लिया हुआ पैसा ऐसे हम खर्च कर दें जहां पे कि रेजिस्टेंस हो जाए और पैसा जाया हो जाए, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। वो तो लोग, और हमारे प्रधानमंत्री जी का हर जगह ये कहना है कि भाई जन भागीदारी से करो, जो भी काम करना है वो लोगों से पूछ के करो। 1000 पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से 3200 पोस्ट जो है हमने रिक्रूट कर दी। इसके अलावा जो हमारी 15,000 ऑलरेडी है और बाकी अभी जो भरनी है, तो हमारे यहाँ लगभग हमारे लद्दाख में 1 लाख पॉपुलेशन के लिए लगभग 8,000 पोस्ट है। देश में 1 लाख हाईएस्ट जो देश में यूपी का है, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 1000 पोस्ट है। ये एक बहुत बड़ा तोहफा हमारा लद्दाख के लिए। कभी सोचा हमने, कभी आप लोगों ने इस बात के ऊपर कोई वजन किया? लद्दाखियों ने नहीं किया। एक नंबर 2 तोहफा, ये भी आपके लिए तोहफा समझ लो कि हम नौकरी के पीछे, हम नौकर के पीछे दौड़ते हैं, डेली जुलूस होते हैं, हमें नौकर नहीं मिला, हमें नौकर नहीं मिला। लेकिन पवन कुतवाल साहब ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में 1000 का पीछे, लाख का पीछे 1000 नौकरी लगता है। लद्दाख 3 लाख की आबादी है, 3000 लगना चाहिए। तो 3600 हमने एक ही बार में हमने अपॉइंटमेंट किया। तो अभी इस वक्त पर लाख के हिसाब से 8 है, तो 8 में से 7 अगर निकाल दिया, एक का हिसाब रखा बाकी स्टेट की तरह, फिर क्या होगा? फिर हमें कहाँ जाना है? ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम और आपको समझना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। 2 बात। तीसरा बात, ये थोड़ा सा मुझे लगता है शिकवा शिकायत जैसा लगेंगे, लेकिन हाँ ज़रूर इंशाल्लाह अब मेरा 8,500-9 हज़ार सब्सक्राइब हो गया है, तो अब मैं भी सीना तान के बोलूँगा, जब तक गलतों का पर्दाफाश नहीं करेंगे तब तक अमन प्यार मोहब्बत कभी नहीं आएंगे। ये मैं जानता हूँ। अब मैंने इंशाल्लाह 2025 से बोलना ही शुरू करूँगा, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो पवन कुतवाल साहब ने छुमाधन के बारे में एक एंट्री किया, करने के बाद उस एंट्री में पवन कुतवाल साहब ने कहा कि मोदी जी का मिशन है, आपका टैक्स है, आपका पैसा जमा करके उसी पैसे को सरकार इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसा सही जगह में लगना चाहिए, आपका मशवरे से लगना चाहिए, जनता का मशवरे से लगना चाहिए। तो इससे बड़ी बात
हम और आपके लिए कोई तोहफा लद्दाख के लिए नहीं हो सकता है। इंडिया कह रहा हूँ, आज की डेट में कोई भी लद्दाख का जो एस्टेट होल्डर है, यानी कि गांव का बशिंदा है, जो उस वहाँ गांव का मुस्तकिल बशिंदा है, अगर वो गांव की रजामंदी से या तो गांव वाले इकट्ठे हो गए या गांव के एक आदमी को बोले कि ये जनाब ये 20 कनाल जमीन जो है बैरन है हमारे गांव की, बैरून लाइन है हमारी, इसमें ये आदमी जो है, हमें कोई एतराज नहीं अगर ये इसके ऊपर खेती बाड़ी करे, मैं खुद जाऊंगा पर्सनली एज ए चीफ सेक्रेटरी, एज एडवाइजर टू एचएलजी, एज फाइनेंशियल कमिश्नर, एज रेवेन्यू सेक्रेटरी, खुद जाके मैं सारे गांव के सामने अपने हाथ से उसकी एंट्री करूंगा। ट्रिप कराने के लिए मैं ये वीडियो सख्त सख्त बना रहे हैं, तो हमें अब जागने की ज़रूरत है। जैसे पवन कोतवाल जैसे शख्सियत हमारा पास होते हुए इस मौके को हम अपना हाथ से गंवाएंगे, इस मौके को अपना हाथ से जाने देंगे, तो मैं समझते हूँ हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कहीं नहीं हो सकते हैं। तो एक दूसरा, मैं आप लोगों को और एक चीज़ कहने पे मजबूर हूँ कि इसके साथ साथ में जब भी वीडियो बनाते हैं प्यारे से बच्चों के लिए मैं हर वक्त मुखातब होकर कहते हैं, तो मेरा दिल में जो सीख गया बचपन में वही सीखेंगे। पता नहीं 5% कोई सुधार पाया तो पाया, नहीं तो मुश्किल है सुधार पाना। लेकिन आप जैसे प्यारे बच्चों को ऐसे शख्सियत के बारे में, ऐसे अच्छे लोगों के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप अपना गुरगुरी को, अपना दबदबे को, आज मैं अफसोस के साथ कहते हैं कोई बच्चे जब मैट्रिक पास हो जाते हैं तो उनका नज़रों में सब कुछ गिर जाते हैं, ये अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो अपना गुरगुरी को कभी भी इंसान आप हो या हम हो, तो हमारा लद्दाख के प्यारे से बच्चों को भी यही कहते हैं, हम और आपका आबा व अजदाद, न हमारा लद्दाख में लोहा था, न हमारा लद्दाख में पीतल था, न हमारा लद्दाख में कॉटन था, न हमारा लद्दाख में कुछ नहीं। लद्दाख के लोग सिर्फ अपना ही बलबूते पे खरदोला जैसा, जुजला जैसा, नमकीला जैसा, चांगला जैसा लाव में सर्दी भर में अपना मेहनत मशक्क़त से अपना ज़िंदगी गुजारते थे। तो हम और आपको नया साल के लिए इस मिशन को लेकर हमें अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस सोच को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज मेरे तरफ से हम यही आपको तोहफ़ा करते हैं। हम और आप कहाँ का खाना खाते हैं, हम और आप पैदा कहाँ हुआ है, खाना कहाँ से खाते हैं। मैं एक मिसाल फिर मुझे याद आते हैं, वो मैं कहूँगा। जब मैं एक बार रेडियो स्टेशन लेह पहुँचा तो लटोस साहब से, नाम लटोस साहब से मेरे मुलाकात हो। उन्होंने मुझे कहा चाय पियो गोवाली जी, चाय पियो। तो मैंने कहा जी लटोस साहब, क्या आप मुझे अच्छा बात कहने के लिए रेडियो टीवी है या बुरा बात कहने के लिए? उन्होंने कहा अरे मैंने कौन सी बुरी बात कहा। मैंने कहा जी आपने बुरी बात कहा, एक खूबसूरत पानी का अंदर आप पता नहीं क्या क्या सड़ी हुई चीज़ें डालकर फिर उसको उबाल कर मेरे अंदर डाल रही हो, और उस उल्टा आप मेरे से पैसे भी ले लेंगे 20 रुपये 25 रुपया। तो हैरान हो गया लोटो सब। बोला गोपाली जी इसी पे हम एक प्रोग्राम करते हैं। इसी पे हम स्टूडियो में जाके एक प्रोग्राम किया। करने के बाद मुझसे सवाल किया लोटो साहब ने, बोला गोपाली देखो आजकल हमारा लद्दाख में अजीब अजीब से बीमारियां हो रहा है, अजीब अजीब से जिसका नाम भी पता नहीं है। आप क्या बता सकते हैं इसका आपके लिए, आपका नज़रों में? मैंने बोला जी मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। मैंने यूँ ऐसा जवाब दे दिया लोटो साहब को। मैंने कहा जी देखो जानवर कुत्ता बिल्ली मीट खाने के लिए पैदा किया, गाय बकरी घास खाने के लिए पैदा किया, इंसान उसका बीज का दाना खाने के लिए पैदा किया। इसी तरीके से हमारे लद्दाख के लोग, लद्दाख के धुप्पा, लद्दाख के जान, लद्दाख का मतलब जो लद्दाख में पैदा होते हैं उसी चीज़ को खाने के लिए हम और आपको पैदा किया। लेकिन हम और आप आसाम और बंगाल के खाना खाते हैं तो हमारा पेट और हमारे शरीर के साथ वो खाना टकराते हैं, फिर हमें बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमें तकलीफ़ हो जाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको नया साल मुबारक आपके लिए, क्योंकि हम अगले साल रहे या ना रहे, लेकिन इस मुबारक दिन में आप ये अज़म करो कि हम अपना खाने पे को तरजीह दें, अपना पहनने को तरजीह दें, मम्मी पापा का साथ जाके गार्डन में काम करने को तरजीह दें। आपको ये फ़ख्र समझे कि आप कहीं से आपको कोई दोस्त मिलने के लिए आते हैं आपसे, या कहीं आपसे मिलने के लिए कोई बड़ा शख्सियत आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो आप कहीं काम में लगे रहे उनको देखने को मिले, तो आप समझ लो यही आपने लाखों का सूट पहन लिया।
تو یہ سوچ رکھیے میرے لداخ کے لوگ، میرے دیش واسیوں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں، میں ایک بات پھر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے ہم اور آپ کو اپنا اس من کا ساتھ لڑنا ہوگا. من کیا کہتا ہے؟ من کہتے ہیں آرام سے گھومتے رہوں، یہ آپ کے لیے غلط. من کہتے ہیں کہ بڑھیا سا کھانا کھا لوں، یہ آپ کے لیے غلط. من کہتے ہیں ایک کہیں دکان میں مہنگا سا بڑھیا جیکٹ دیکھے تو میں یہ خرید لوں، یہ آپ کے لیے غلط. تو آپ کو لڑنا ہے تو اپنا من کے ساتھ آپ لڑ کے آگے نکلو گے. اگلے 3 4 5 سال میں لداخ ایک دنیا میں ایک پہچان بن جائے گی. لداخ میں کیوں پہچان بن جائیں گے؟ باقی جگہوں میں لوگوں میں شمتا ہے لیکن جگہ نہیں ہے، یا کسی میں جگہ ہے کام کرنے کی شمتا نہیں ہے. اگر کسی میں کام کرنے کا شمتا ہے تو اتنا بڑا عقل نہیں. لداخ کے لوگوں کے عقل، لداخ کے لوگوں کے ذہن کے بارے میں آپ خود جانچ لو. ہمارے بچے میٹرک تک بڑا نقل فقل پتہ نہیں کیا کیا کر کے میٹرک میں پہنچ جاتے ہیں، پھر کہیں سری نگر کہیں چلا جاتے ہیں وہ بچے فرسٹ سال، تو اس کو وہاں ڈپریشن کا خطرہ ہوتے ہیں کیونکہ ان بچوں کا ہم مقابلہ ہمارے بچے نہیں کر پاتا ہے. جب پھر فرسٹ سال تکلیف ہوتے ہیں، دوسرا سال تقریباً بیلنس ہو جاتے ہیں، تیسرا سال ان بچوں سے بھی ہمارے لداخ کے بچے آگے نکال کے ٹاپ کے نمبر لے جاتے ہیں. ہم اور آپ میں ذہین ہے، عقل ہے، محنت ہے، اس کو آپ ضائع نہ کیا جائے. میرا اپیل ہے، میرا یہی گزارش ہے، کیونکہ میں جو کہتے ہیں میں دل سے کہتے ہیں. تو میں نہ کسی سے کسی کا کہنے پہ ہم کہتے ہیں، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہ کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے کہتے ہیں. نہیں، بس ہم دل میں سوچنے کے بعد ہم آپ کو یہی کہتے ہیں، ہم آپ کو یہی اپیل کریں گے. تو آئندہ آپ لوگوں کو میرا بات اچھا لگا تو آپ خود سب جانتے ہیں، میں کبھی کومنٹس کے لیے، کبھی سبسکرائب کے لیے میں بولتا ہی ہوں. تب بھی آپ لوگوں نے مجھے آگے 8 ساڑھے 8 ہزار تک سبسکرائبر میں پہنچا، یہ آپ کی محبت ہے. تو شکریہ کہیں گے آپ سب کو. آخر میں نئے سال آپ سب کے لیے مبارک ہو. نئے سال میں آپ لوگ کو اپنا بری چیزوں سے چھوڑ کر اب ایک اچھی چیزوں کا طرف، شاید یہی ویڈیو اور پون کوتوال صاحب کا جو ایک تاریخی آپ ہم اور آپ کے لیے، لداخ کے لیے تحفہ چھوڑ کے جائیں گے. کسی نہ کسی دن پون کوتوال صاحب ہمارا لداخ سے چلا جائیں گے، تب ہمیں یاد آئیں گے کہ ہاں ایسا کوئی افسر بھی آیا تھا، ہسٹری میں لکھا جائیں گے. تو بہت ہوا، شکریہ کہیں گے آپ کو، شکریہ کہیں گے. بس خدا حافظ.